सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा। एक बार फिर तो वेकअप कॉल लैके मैं हाजिर हाँ। गुड मॉर्निंग है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। प्रोग्राम अखबारनामा इस टाइम वाशिंगटन पोस्ट मेरे सामने खुली है और वाशिंगटन पोस्ट की जी हैडलाइन बनी है वो ट्रंप साहब ਨੂੰ लैके है। ਅੱਜ 1 फरवरी है, बहुत ਵੱਡਾ दिन है क्योंकि 9 फरवरी ਨੂੰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ट्रायल की जी सुनवाई होनी है सैनट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हर कोई सोच रहा है कि की होएगा। लॉयर टीम जी है वो भी फाइनल हो गई है और अगेन जी है पल पल की खबर आ रही है। फिलहाल जी वाशिंगटन पोस्ट ने हैडलाइन बनाई है, उन्होंने लिखा कि ट्रंप्स लीगल टीम एक्साइटेड आफ्टर ही अर्ज डिफेंस टू फोकस ऑन फॉल्स इलैक्शन क्लेम। बहुत सारे इलैक्शन क्लेम्स भी ने और उस इलैक्शन क्लेम्स तो बाद कैपिटल हिल ते जो होया वो तरीके दे नाल बहुत मंदभागा सीगा। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि द फॉर्मर प्रेजिडेंट रिमेन्स फिक्सेटेड ऑन आर्गुइंग एट हिज अपकमिंग सेनेट impeachment trial that the election was stolen, a strategy that his advisors warn is ill conceived। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਫੀਚਰ ਟਾਈਪ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟਡ ਐਟ ਦ ਬਾਰਡਰ, ਰੀਯੂਨਾਈਟਡ, ਦੈਨ ਸੈਪਰੇਟਡ ਅਗੇਨ ਫॉर ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਨਦਰ ਟਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ है, उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है, तो उस तो बाद माइग्रेंट के लिए भी एक बहुत वड्डी खबर है, एक चंगी खबर है असी देखने सानू देख मिल रही है। लगातार असी उन्होंने बारे गलबात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि बहुत वड्डा नंबर जोड़ा है वो रेजिडेंट्स बन गए, परमानेंट होणगे, उन्होंने PR मिलूगी अमेरिका की और जिन्होंने विच माइग्रेट पेरेंट्स भी एक आते हैं। बहुत ट्रोमा होंदा है कि एक फैमिली मैंबर जोड़ा है वो किसी होर जगह पर है, एक बॉर्डर पर है, एक बॉर्डर के उस पार है। सो इस ट्रोमा नूं घटाउण दे लई एक तरीके दे नाल एक गुडविल जैस्टर है जो बाइडन दे वल्लों, और उम्मीद करते हाँ कि एक चंगा ऑप्शन भी होएगा इस गवर्नमेंट के लिए। अगे बढ़ना है तो अगे वॉल स्ट्रीट जर्नल जोड़ा है वो की लिखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने म्यांमार की खबर को हैडलाइन बनाया है, म्यांमार मिलिटरी सीजर्स पावर इन खॉप। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਵਾਨ ਕੀਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿਊ ਕਾਲਸ ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਲੌਜਡ, ਗਰੁੱਪ ਨਾਓ ਪਲਾਨਸ ਓਵਰਹੌਲਡ। ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ही related है। The social networking struggling to balance CEO Mark Zuckerberg's mantra of free expression against internet, finding that misinformation and rabid partnerships had overrun feature meant to be central to its future। किते ना किते OTT प्लेटफॉर्म्स की गल की जाती है, जो इंटरनेट की गल की जाती है तो असी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन की गल करते हैं, पर वो नाल ये भी गल है कि असी रूमर्स ना फैलाइए, हेट स्पीच ना फैलाइए जिसदे नाल किसी भी कंट्री दे या किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर के किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग ना हो। सो लगातार इनू लैके खबरों के बने रहते हैं CEO मार्क जकरबर्ग फेसबुक के जोड़े CEO ने। तुहाडे लिए मॉर्निंग फ्लेवर हो सकता है। अगे बढ़ते हैं तो देखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम ने जोड़ा है ट्रंप नू अगेन अपनी हैडलाइन बनाया है, बहुत वड्डी हैडलाइन है, फुल कॉलम हेडलाइन है। एंड 77 days Trump's campaigns to subvert the election, how lies stalk the assault on Capitol। बहुत जोड़ा है कैपिटल हिल के उत्ते जो हमला होया उन्होंने अगेन डिटेल दे के इन्होंने भी अपनी इस हैडलाइन दे विच इस वड्डी खबर दे विच छापिया है। की लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ रहा हाँ। इन द डेज बिटवीन इलेक्शन एंड इनॉग्रेशन अ लाइव फॉर्मर प्रेजिडेंट ट्रंप हैड बीन ग्रूमिंग फॉर years overwhelmed the Republic Party। उन्होंने दा ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਝੂਠ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੈਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ तरीके दे नाल झूठ बोलना शुरू किए, फिर वो किसी तरीके दे नाल बहुत वध गए और उन्होंने अपने फाइनल ईयर यानी कि चौथे साल दे इन्ने झूठ बोले ने कि शायद उन्होंने भी नहीं पता लगता कि उन्होंने कितना झूठ बोल लिया है। एक तरीके दे नाल कैपिटल हिल दे विच जो होया वो भी उन्हों का झूठ का नतीजा है। अगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर्स ने अज की लिखा हुआ है। सब तो पहला
ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਟੁਡੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੀਡਡ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਇਕਨੋਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ GDP ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, -28 ਤੱਕ GDP ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11% ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਔਰ 21 ਜਿਹੜਾ ਔਰ 22 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। This is the 5th time since independence that budget is being presented against the backdrop of a full year of recession. Full year recession ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਜਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ। 1957 ਤੋਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਤੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟਸਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਸਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੰਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਡ ਔਨ Feb 3rd। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 13% GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਪ ਫॉर ਦੀ ਬੈਸਟ, ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਪੇਨਡ ਬਾਏ ਟ੍ਰਾਈਕਲਰ ਇਨਸਲਟ PM ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈਕਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਬਿਫੋਰ ਟਾਕ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਫਾਰਮਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਕਲਰ ਦੇ ਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੰਟਰੀ ਹੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਇੱਕ ਹੇਟ ਦੌਰਾ, ਇੱਕ ਹੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਨਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਈਕਲਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11 ਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ। ਉਹ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 50 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 50 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਮ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਸ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਬਜਟ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਟੂਡੇ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਹੈ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਫॉर द यंग ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਈਜ਼ ਦ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਫॉर ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, big infrastructure projects and continue support to micro and small and medium enterprise यानी कि MSME ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ making India self-reliant on becoming a key player in the global supply chain। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ BKU ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ UPA ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੀਫਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਉਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਧੰਨਵਾਦ।